Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. This is Vishwanath. I am from 4th CSCB, sir. Yes. This is our provide title. Furnishing security to data transfer and deletion from connecting blue filter. Okay. Yeah. Contents. These are the contents. Title page, domain page, um, literature survey, title and abstract, extending existing system, proposed system, advantage and proposed system architecture, types of modules, expected input and output. Yeah, this this domain we are using to this project. That one is cloud computing. Cloud computing is a managing file storage in the device. Cloud computing is a delivery different systems through the internet and including applications and data storage services and database networks in softwares along the electronic devices access to the web access to the data transfer and software programming to run out it. Literature survey. Based on these three base papers, we have prepared our proposed system. In this first base paper, the main drawback is that the landscape, which means the bandwidth. With increasing in the bandwidth, the data retrieval to the data owner from the cloud will be less efficient. In the second base paper, the main drawback is that the while transferring data from cloud to cloud or cloud to the data owner, there might be leakage of the sensitive information. In the third base paper, the main drawback is that the duplication. When we store the data in the cloud automatically duplicates it for tolerance purposes. But when we intend to delete the original data by the data owner, the duplicated data might not be deleted correctly. Next slide. Abstract. With the rapid development of cloud storage, an increasing number of data owners prefer to outsource their data to the cloud server, which can greatly reduce the local storage overhead. Many cloud service providers offer different kinds of services, such as the cloud security and the access, faster access, etc. And based on those services, data owner might wish to transfer his data from one cloud to another cloud. While transferring this data from one cloud to another cloud, there might be some security issues, and these security issues we are overcoming this by using the new counting bloom filter based scheme. The proposed scheme not only can achieve secure data transfer, but also can perform permanent data deletion, and also it satisfy the public verifiability without requiring any trusted third party. Next slide. Existing system. Compared to verifiable data deletion, plenty of existing data deletion schemes are inefficient, especially the cloud server schemes with the data deletion by overwriting the disk. In these overwriting methods, when the data owners uh, wish to delete the data from the cloud server will simply rewrite those data with padding bits such as zeros and ones, and will not completely delete properly. Next slide. Proposed system will be explained by our teammate Deepika. Good afternoon to everyone. In our proposed system, there is no need of trusted third party, and in our proposed system, we can achieve both security problems and permanent deletion problem. Advantages of proposed system. Uh, at the time of transferring between two clouds, there is a great security and it can achieve secure data transfer, and it is very efficient to delete the data uh, from cloud without deleting the sensitive information. System architecture.
data owner. Here data owner is the user who are using that clouds. First of all, data owner want to upload the data in cloud A. After that, he want to transfer that data into cloud A to cloud B. uh, that cloud A transfer the data to cloud B. So here we want to delete the data in cloud A. So data owner can request the cloud A to delete that file. So that cloud A can take that request and acknowledge that to the cloud B. After that, when we open the cloud B, when we open the cloud B, there it gives the result, the transfer result to the data owner that uh, the file in cloud A will be deleted successfully. Successfully. So the deletion request is gone to the data owner. From here, my teammate will continue. Good afternoon, and all. My name is Surendra. Now continuing to the modules. These modules are admin, system, data owner, cloud A, cloud B. These are modules we are using. We are developing in this project. Admin. We are providing username or password to enter to the admin, and administrator are one and all to all provide to transfer that one. Login username are providing. View files timestamp. After that, log out. Next, system. System is before system is explaining data owner. Data owner username, password, email, contact, address. These are fields are providing data owner. Data owner means himself you have to create own that one. Registration. First you have to register. So after that you have to create one registrations. Login data outsource data. That means in uploading data, view data, and transferring and deletion of the data. Next, cloud A. Cloud A means in this project, cloud A, cloud B is the two types of that one. Cloud A means collection of databases. Cloud B means collection of servers. Cloud A providing username, password. That one you have to use view, transfer the request and deletion the request. After that, log out. Next, cloud service, cloud B. Cloud B means servers. Servers is providing login or transfer files, deletion request to accept the cloud A. And username or providing password. Next, last one, system. System are providing this all, admin, data owner, cloud A, cloud B. This all providing by the system. Next one. Expected input output. That means outsourced data. Outsourcing means uploading the data. These are you have to represent as a file name or some data. I want to that one ID. Some of the cloud choosing data or choose files. Whatever you want to do that, you have to choose one. Choose file. Uploading that one. Next slide. Yes, it is for the result of the to transfer the data or to deletion of the data. You have to provide some fields, some request of this cloud A, cloud B to transfer the all type of clouding. Next one. Thank you, sir. Hello. Thank you, sir. Justify your title. Yes, sir. So furnishing means providing, sir. So here we are providing security to data transfer, and we are deleting. We are overcome the deleting problems. So deletion using counting Bloom filters. Counting Bloom filter is one of the hashing techniques, sir. Transfer and deletion. Yes, sir. Yes, sir. Both it provides security to data transfer. Where you delete data? సార్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి కదా సార్, మీ దగ్గర ఒక క్లౌడ్ ఉంది, ఇంకో క్లౌడ్కి మీ దగ్గర ఉన్న లోకల్ స్టోరేజ్ నుంచి డేటా పంపించాలి సార్.
సో మీ దగ్గర ఉన్న డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసారు సార్, సెక్యూరిటీగా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దాన్ని డెలీట్ చేయాలి. మామూలుగా అయితే మీరు డెలీట్ అని నొక్కగానే డెలీషన్ అయిపోయింది అని చూపిస్తుంది. కానీ మామూలుగా ఏ సిస్టంలోనే ఏం జరుగుతుందంటే వెనకాల మళ్ళీ అది ఎక్కడో చోట స్టోర్ చేసుకుంటుంది సార్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే స్టోరేజ్ ఓవర్ హెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వచ్చేస్తాయి సార్. అందుకని ఆ స్టోరేజ్ ఓవర్ హెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల లైక్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫోన్ తీసుకుంటే స్టోరేజ్ వల్ల ఫోన్స్ కాల్స్ ఇవేం వెళ్ళకుండా ఉంటాయి సార్. అలాగే సిస్టమ్ కూడా హ్యాంగ్ అయిపోయి సెన్సిటివ్ డేటా అనేది లీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది సార్, సెక్యూరిటీ ఈ స్టోరేజ్ ఓవర్ హెడ్ ప్రాబ్లం వల్ల. అందుకే డెలీషన్ అనేది పర్మనెంట్ గా కరెక్ట్ గా జరగాలి సార్, వితౌట్ డెలీటింగ్ ది సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం డెలీట్ చేయాలనుకుంటామో అదే డెలీట్ అవుతుంది, పర్మనెంట్ గా అవుతుంది సార్. ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ టు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అంతవరకు బాగుంది నాన్న. డిలీషన్ అనేది అంత కరెక్ట్ గా లేదే. అంటే సార్ కౌంటింగ్ ఫిల్టరింగ్ ఇదేంటిది సార్? కౌంటింగ్ టెక్నిక్స్ కౌంటింగ్ బ్లూమ్స్ అదొక ప్రాబ్లిస్టిక్ దేంతో ఉంది ఆ టెక్నిక్? డేటా స్ట్రక్చర్స్ సార్. డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో ఇది వన్ ఆఫ్ ది హ్యాషింగ్ టెక్నిక్ సార్. This is a hashing technique. One of the technique is there, that is counting bloom filter. Yes sir, one of the hash. It is used to speed up answers in your key value storage systems or using necessary to the any type of data form. This is simple and okay na deletion అనేది ఒకసారి చూడండి నాన్న, చూడండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ దానికి ముందు వెళ్ళండి నాన్న. నెక్స్ట్ దమ్మాయి ఏనన్నా అసలు వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్? కెన్ ఐ గో బ్రీఫ్లీ 2 points? ఎస్ సార్. లోకల్ డివైసెస్ లో ఫైల్స్ అన్ని ఎక్కువ ఫైల్స్ అన్ని స్టోర్ చేసుకునే బదులు I don't know, first of all I don't know what is cloud. ఓకే Tell సార్. me. సార్ క్లౌడ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది అది స్టోరేజ్ కి యూజ్ చేస్తాం సార్. క్లౌడ్ అంటే అదొక స్టోరేజ్ డివైస్ లా సార్, రిమోట్ గా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. Simply put, cloud computing is the delivery of computation database converting networking software analytics storage. I am not asking that. Just what is cloud? సార్ ఫిజికల్ డివైసెస్ మామూలుగా యూజ్ చేస్తాం సార్ స్టోరేజ్ కి. కానీ క్లౌడ్ అనేది అది ఫిజికల్ గా ఉండదు సార్. అది అంటే దానికి అంత ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు సార్. అది ఫిజికల్ డివైస్ కాదు సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లౌడ్ అంటే మనం కాస్ట్ అనేది ఇక్కడ తగ్గిపోతా ఉంటుంది సార్. నేను అడిగిన దానికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వండి, మీరు ఏదో చెప్పొద్దండి. ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ క్లౌడ్ అంటే నాకు అది ఇవ్వకుండా అన్వాంటెడ్ క్లౌడ్ అంటే ఒక సర్వర్ సార్. క్లౌడ్ ఒక సర్వర్ సార్. ఆ సర్వర్ లో మనం డేటా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, దాన్ని ఇంటర్నెట్ ద్వారా రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు క్లౌడ్ ని? ఆ క్లౌడ్ ని క్లౌడ్ ఓనర్స్ వాళ్ళు లైక్ గూగుల్ క్లౌడ్ గానీ గూగుల్ క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి సార్. డేటా ఓనర్స్ చేస్తారు సార్, హ్యాండిల్ చేస్తారు డేటా ఓనర్స్ సార్. టైప్స్ అనేది ప్రైవేట్ గా చాలా క్లౌడ్ ఓనర్స్ ఉన్నారు సార్. ఎస్ సార్. పబ్లిక్ టైప్స్ అనేది 3 టైప్స్ ఉన్నాయి సార్. పబ్లిక్ క్లౌడ్, ప్రైవేట్ క్లౌడ్, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ సార్. ఓకే, లిటరేచర్ సర్వే చెప్పండి నాకు. లిటరేచర్ సర్వే సార్. లిటరేచర్ సర్వే 3 బేస్ పేపర్స్ యూస్ చేసుకొని ఉన్నాయి సార్. ఇది ఫస్ట్ బేస్ పేపర్లో వచ్చేసి మనకి డ్రాబ్యాక్ వచ్చి బ్యాండ్విడ్త్ ఉంటుంది సార్. అంటే ఇప్పుడు మన క్లౌడ్ స్టోర్ చేసుకున్న సర్వర్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే మన రిట్రీవ్ చేసుకునే పాయింట్ దగ్గర నుంచి మనకి డేటా అవన్నీ నాకు అవసరం లేదు నాన్న. ఇక టైటిల్ ఇచ్చారు, ఓకే బాగుంది. ఏ పేపర్ ఇవ్వలేదు, అది IEEE స్ప్రింజరా ఏమనేది ఇవ్వలేదు. ఒకటి నేను చెప్పేది ఫస్ట్ లెజన్. నెక్స్ట్ వచ్చి ఏ అల్గోరిథం వాడుతున్నారు, ఏమి అడ్వాంటేజ్ ఏమి డిసడ్వాంటేజ్ ఏమి, ఓవరాల్ గా అవుట్కమ్స్ ఇచ్చారు, దట్స్ ఆల్. బట్ ఇక్కడ వితౌట్ డిసడ్వాంటేజెస్
how can you develop your project? That is my question. Okay, Yes. change Yes, it sir. that one. Yes, sir. సరేనా? Yes, yes, మనము sir. డిసడ్వాంటేజ్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ లో ఈ యొక్క అలగారిథం వాడాడు, వీటి వల్ల ఇవి ఉన్నాయి డిసడ్వాంటేజ్ అంటేనే ఫర్దర్ యూ మూవ్ టు ద ఇస్ ఏ అనదర్ దట్ ఈస్ ఎ ప్రపోజ్డ్ సిస్టమ్ విల్ బి డెవలప్డ్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. సో దట్స్ వై క్లియర్లీ మెన్షన్డ్. Okay, sir. But anyway, now what algorithm are you using? Tell me. Pre-existing system. Sir, IND CPA algorithm, sir. Indistinguishability. IND CPA. Indistinguishability under chosen plain text attack. And another algorithm is ECDSA, sir. Elliptic curve digital signature algorithm. Yes, sir. Okay, your proposed system algorithm? Sir, this is proposed system algorithm, sir. And existing system వచ్చి LSH algorithm, sir. లిటరేచర్ సర్వే Yes, sir. చేంజ్ చేయండి. Yes, sir. algorithm రాయాలి. ఇది Yes, sir. డిసడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్. Yes, sir. నెక్స్ట్ స్లైడ్. Okay. వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రాబ్లం, వాట్ ఈస్ సొల్యూషన్ చెప్పండి. Sir, exact problem వచ్చి security problem and storage problem, sir. Okay, Nana. My question. Already we have the providing the security, then only we have a transfer data from one place to another place. Yes, sir. Yes, sir. nowadays they happen. Yes, sir. It's all those things. Yes, What sir. is the your role? What is the your constraint or your implementation? Further, Sir, ఏం చేస్తున్నారు? ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏం చేస్తున్నారు? sir, actual గా ముందు So, we దాంట్లో are పీస్ using ECDSA algorithms. నేను అవన్నీ అడగలేదు. నువ్వు ఏం Yes, sir. వాడుతున్నావు అవన్నీ అడగలేదు. ఎస్ సార్ సెక్యూరిటీగా డేటాను పంపిస్తున్నాము, ఎస్ సార్ జరుగుతూ ఉంది కదా. ఎస్ సార్ జరుగుతాను సార్. అట్లా ఎస్ సార్ ఇప్పుడు డేటాను అంతా ఇది చేయొచ్చు కదా. Yes, sir. ఇక్కడ డేటా ఓనర్ అనే ఓన్లీ క్రియేట్ చేసుకుంటాం సార్. అంటే ఒకరు పర్టికులర్ గా ఒకరే నేను ఓనర్ ఉన్నట్టుగా. Sir. నేను అడిగిన దానికి మాత్రం నాకు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. సార్ మామూలుగా ఇప్పుడు కూడా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ సెక్యూర్ గానే జరుగుతుంటుంది సార్. కానీ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే దానికి కరెక్ట్ ఎన్క్రిప్షన్ టెక్నిక్స్ ఇప్పటికీ వాటిని కూడా ఇంకా బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి సార్ వాటికి కూడా. సో దానికి ఇప్పుడు అంటే ఆ అటాక్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ జరగకుండా ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ఈ ఇండ్ సిపిఏ అల్గారిథం యూజ్ చేస్తున్నాం సార్. అప్పుడు నువ్వు రెండింటికి నాకు డిఫరెంట్ జీపీ కలుగుతావా? అలగరిథంలో కానీ దీని ఇక్కడ ఈ సెక్యూరిటీ ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఏంటి అనేది నాకు ఆర్కిటెక్చర్లో ఎక్కడన్నా ఉందే? దీంతో ఇలా చేయడం వల్ల ఇప్పుడు వరకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, ఇప్పుడు మేము చేయడం వల్ల ఇలా సాల్వ్ చేస్తున్నాం అని యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్? మీరు జస్ట్ చెప్పేసేది కాదు. ప్రూవ్ ఇట్ without theoretically you can telling means that is not correct. Yes sir, cheddam. Yes sir. Prove it, Next review you will will get the is output, then only that is true only. Nowadays all are happened. You have a transfer data is with security, is a source to the destination or one place to another place. Yes sir. But what is the extra role in your project, what you are going to develop, that is very important. The experts also asking the like that question only. Okay? Yes, sir. Okay sir. Okay, next slide. Exist, you put a bullet points, or put paragraph wise. So 4 lines sir. ఏం జరుగుతా ఉంది ఇక్కడ? మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు సెక్యూరిటీ తక్కువ ఎగ్జిస్టింగ్ లో అని? ఏం చదివారు మీరు? ఎక్కడుంది అది? ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ లో సెకండ్ బేస్ పేపర్ లో డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటే సెక్యూరిటీ లెస్ గా ఉంది, దీన్ని క్యాచ్ చేస్తున్నారని ఎక్కడుంది నాకు చెప్పండి. మీరు ఇచ్చిన ఐట్రిబుల్ పేపర్ లో టైం లేదు ఎక్కడ? సార్ ఉంది సార్ సెకండ్ సెకండ్ పేపర్ పేపర్ లో లో ఉంది సార్. సెకండ్ పేపర్ లో ఉంది సార్. సెకండ్ పేపర్
సార్ ఇందులో సార్ ఎక్స్పోజ్ అయిపోతా Second one, ఉంటుంది సార్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు. సెకండ్ IEEE పేపర్ లో అవుట్కమ్స్ నాకు సబ్మిట్ చేసింది ఇది IEEE పేపర్ సబ్మిట్ చేయలేదు మీరు. సార్ చేసాం సార్. IEEE ఎక్కడ లేదు దీంతో 23 బ్యాచ్ కదా మనది. ఎస్ సార్ ఎస్ సార్. ఎక్కడ ఉంది తల్లి? ఇది IEEE పేపర్ కాదు నాన్న, ఇది నార్మల్ పేపర్. నువ్వు బేస్ పేపర్ వేరే పంపించన్నారు. ఎస్ సార్ పెడతాం సార్. ఓకే తినా. నెక్స్ట్ ప్రపోజ్డ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ ఏమంత ఇది లేదు నాన్న, మంచి పాయింట్స్ ఏం లేవు ప్రపోజ్డ్ సిస్టంలో. మ్యాచ్ అయ్యేది ఏం లేదు. నీ ఎగ్జిస్టింగ్కి ప్రపోజ్డ్ సిస్టమ్కి ఏం మ్యాచ్ అవ్వలేదు నాన్న. ఏదో ఊరికి వారాలుగా పెట్టినట్టున్నారు అది. నాన్న బాబు మార్చండి అది. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ట్రస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ కెన్ అచీవ్ సెక్యూర్ డేటా రియలబుల్. ఓకే ట్రస్టబుల్ అంటే ఏంది? పబ్లిక్ వెరిఫైబిలిటీ సార్. అంటే ఒక క్లౌడ్ కి ఫస్ట్ అది ట్రస్ట్ దానికి నమ్మకం వస్తేనే తర్వాతే ట్రాన్స్ఫర్ అనేది వెళ్తుంది సార్. అది నువ్వు ఎలా అడ్వాంటేజెస్ తీసుకుంటావు? అది ఒపీనియన్ కదా. అలా కాదు సార్. ఇప్పుడు మనం అక్కడ చెక్ చేయకుండానే ఎదుటి వాళ్ళు ఎవరు ఎట్లాంటి వాళ్ళు అని చెక్ చేయకుండానే డైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ పంపించలేము సార్. ఫస్ట్ అది చెక్ చేస్తుంది సార్. ఒక సిగ్నేచర్ ని పంపిస్తుంది సార్. పంపిస్తే దాన్ని చెక్ చేసి ఓకే ట్రస్టబుల్ అంటేనే ఇది పంపిస్తుంది సార్. లేకపోతే ఇట్స్ నాట్ ట్రస్టబుల్ అని అది పంపించు సార్. వెరిఫైబిలిటీ తీసుకుంటుంది సార్ ఖచ్చితంగా. నెక్స్ట్ ఏది క్లౌడ్ ఏ క్లౌడ్ బి? మోడల్స్ ఎప్పుడు మీనింగ్ఫుల్ గా ఉండాలి నాన్న. మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టుకోకూడదు. మోడల్ అనేది మెయిన్ ఇస్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ఇది లాగానన్న మెయిన్ రోల్ పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. నువ్వు ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రపోజ్డ్ ఇవన్నీ కామన్, ఇవన్నీ ఏం అడగరు. రేపు నువ్వు మొత్తం కూడా డిస్క్రిప్షన్ చేయాల్సినంత మోడల్స్ గురించి. దట్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. మోడల్స్ మీన్స్ అర్థమైందా? నువ్వు మీనింగ్లెస్ క్లౌడ్ ఏ క్లౌడ్ బి అని పెట్టద్దు. ఓకేనా? ఆల్టర్నేట్ వర్డ్ ఏదైనా చూడదు. సరేనా? ఎట్లా ఉండాలంటే అది మీనింగ్ఫుల్ గా ఉండాలి, ఒక ఇదిగా ఉండాలి. పదాలు పెట్టకుండా అది చూడండి. నెక్స్ట్ ఏంది ఇది? అవుట్ సోర్స్ డేటా ఏంది ఇది? అర్థం కాలేదు నాన్న. అప్లోడింగ్ డేటా సార్. ఇది ఇన్పుట్ సార్. ఇది ఇన్పుట్ సార్. యాక్చువల్ గా ఇన్పుట్ అనేది ఈ పిక్చర్ ఏమి స్పెసిఫై చేస్తా ఉంది నాకు సార్. ఇప్పుడు ఒక డేటా ఓనర్ తన ఒక రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక లాగిన్ అవుతారు సార్. తన అకౌంట్ లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత తను క్రియేట్ చేస్తున్న ఫైల్ ఏంటి అండ్ తన ఐడి నెంబర్ ఏంటి అండ్ ఏ ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆ డేట్ కూడా వచ్చేస్తుంది సార్. అది అంటే మీరు అప్లోడ్ చేసే ఫైల్ సార్. ఆ పేజ్ ఇలా ఉంటుంది సార్ అని చెప్తున్నాం సార్. అప్లోడ్ చేయడానికి ఫైల్ మీరు ఏ ఫైల్ అన్నా తీసుకోవచ్చు సార్. టెక్స్ట్ కానీ, వీడియో కానీ, ఆడియో కానీ, ఏదైతే ఫైల్ మీరు అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఫైల్, చూస్ ఫైల్ అని ఉంది కదా సార్. అందులో అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత క్లౌడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సార్. అంటే ఏ క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళాలి అది అని, ఏనా బీనా మనకు అన్న అవైలబుల్ క్లౌడ్స్ లో డేట్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాం సార్ రిమెంబర్ కోసం. అంటే ఎప్పుడైనా మనం ఏ డేట్ లో మనం అప్లోడ్ చేస్తాం అంటే మనకి ఫైల్ నేమ్ గుర్తుండకపోయినా డేట్ గానీ ఈ టైం గుర్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇది ఓపెన్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ యూజర్ ఎప్పుడు కావాలన్నా క్లౌడ్ ఓపెన్ చేసి ఈ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఏ క్లౌడ్ నుంచి వచ్చింది, ఏ క్లౌడ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిందని ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చూసుకోవచ్చు సార్. ఒకసారి చూసుకోండి. వీటన్నిటికి కూడా ఆన్సరింగ్ ఇచ్చేటట్టు సార్. ఎవరన్నా అడుగుతారు సార్? మేడం పూర్ణిమ మేడం, శృతి మేడం. సార్ మేడం మాకు గో టు యువర్ ప్రపోజల్ సిస్టమ్.
విశ్వనాథ్, ట్రస్టెడ్ థర్డ్ పార్టీ అంటే ఎవరై ఉండొచ్చు అసలు? హూ కెన్ బి ట్రస్టెడ్ థర్డ్ పార్టీ? 568 విశ్వనాథ్. మ్యామ్ ఉన్నా మ్యామ్. ఎస్, ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్. ట్రస్టెడ్ థర్డ్ పార్టీ అంటే ఎవరు? అంటే ఇప్పుడు మన You said no need of trusted third party. First of all, who is trusted third party? Blanks, ma'am. Huh? Give me one example. Can you give any example for trusted third party? చూడండి అన్న, రైట్ పాయింట్ అది. ఓకే, అది ప్రపోజల్ లోనే పెట్టారు మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా. ఇప్పుడు కెరెబ్రస్ సిస్టమ్ లాగా వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ మన కీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళ కీస్ యూస్ చేసుకొని మనం డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగా విశ్వనాథ్ చెప్పింది ఆన్సర్ ఇప్పుడు. My question is to 568. అన్న రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి. హలో సార్. చెప్పండి విశ్వనాథ్, చెప్పండి. విశ్వనాథ్, యు నో ఆన్సర్ ఆర్ నాట్? పెట్టద్దు. Also go to existing system. మేడం కర్బోస్ అలా థర్డ్ పార్టీ మేడం, అలా ఎంటర్ అయితే మేడం కర్బోస్ బయాసెస్ హలో అలా థర్డ్ పార్టీ ఎంటర్ అయ్యి మనం క్లౌడ్ బిమ్ మెడల్లో థర్డ్ పార్టీ ఎంటర్ అయింది మేడం. అప్పుడు మనం ఎంటర్ చేయాలి మేడం. అది మనం థర్డ్ పార్టీ అనేది లేకుండా చేయడానికి, మనం డేటా ఓనర్ క్రియేట్ చేయడానికి ప్రపోజ్ చేస్తాం మేడం. ఆ డేటా ఓనర్ ఉన్నాడని మీరే చెప్తున్నారు, మరి ట్రస్టెడ్ థర్డ్ పార్టీ అవసరం లేదని మీరే చెప్తున్నారే. అంటే మన డేటాకి సెక్యూర్ ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు మ్యామ్. మేడం డేటా ఓనర్ అంటే యూజర్స్ మేడం. మన యూజర్స్ మేడం డేటా ఓనర్ అంటే. ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా స్పెసిఫై సెక్యూర్ మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు మ్యామ్. Can you make it more clear? Also brute force attacks కూడా ఇది strong to brute force attacks అని కూడా అన్నారు. విశ్వనాథ్, what is brute force attack? Brute force attacks. What is brute force attack? Trial error and method madam. Error method madam. Please give me one example. Okay, example ఇవ్వండి. What can be a brute force attack? And what can be a chosen plain text attack? Chosen ciphertext attack. Sorry. అంటే మనం ఒక డేటాని ప్లెయిన్ ట్రయల్ చేస్తాం మ్యామ్. What is chosen ciphertext attack? Ciphertext attack. అన్న మీరేం చెప్పరా, మీరు మళ్ళీ రిపీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మేడం ప్రొవైడ్ టు మెనీ ఎన్క్రిప్షన్ స్కీమ్స్ మేడం. సురేంద్ర చెప్పండి. మేడం it is provide to many encryption schemes మేడం. chosen ciphertext attack ఎవరు చేస్తారు? అటాకర్స్ మేడం. మరి దానికి ఎన్క్రిప్షన్ స్కీమ్ కి ఏంటి సంబంధం? మేడం ప్రపోజల్ సిస్టమ్ లో డేటా అనేది ఇక్కడ మనం సైఫర్ టెక్స్ట్ గా కన్వర్ట్ టెక్స్ట్ అనే దాన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తాం మేడం. ఓకే. ఒకవేళ బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ అంటే ఇక్కడ సైఫర్ టెక్స్ట్ లా కూడా చేంజ్ చేసుకుంటాం మేడం దాన్ని ఉన్న డేటాని. మా ఎవ్రీ టెక్స్ట్ ని, ఎవ్రీ బిట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ని nowadays every bit of text is converted to cipher మా. సైఫర్ టెక్స్ట్ yes మేడం. దెన్ నేను అతను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ టు బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్స్ అని చెప్పారు. వెన్ యూఆర్ ప్రెజెంటింగ్ ఐ హెడ్ దట్ వర్డ్, ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ టు బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్స్. yes madam. So I'm asking what is brute force attack?
బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ అంటే ట్రైంగ్ ఎవ్రీ పాసిబుల్ కాంబినేషన్ మేడం. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కి ఏటీఎం పాస్వర్డ్ 4 నెంబర్స్ ఉంటుంది. ఆ బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాకర్ ఏం చేస్తాడంటే 00002 9999 వరకు ఉండే ఎవ్రీ పాసిబుల్ కాంబినేషన్ ని ట్రై చేసి పాస్వర్డ్ ని క్రాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు నాకు. Yes, okay. Then what is chosen ciphertext attack? అది అంటే అటాకర్స్ సైఫర్ ఒక కొంచెం సైఫర్ టెక్స్ట్ ని తీసుకొని దాన్ని ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లో మార్చడానికి ట్రై చేస్తారు. సైఫర్ టెక్స్ట్ అక్కడక్కడ రిపీటెడ్ ఉంటుంది కదా మేడం, దాన్ని పెట్టుకొని అది డిక్రిప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లో. So brute force attack will directly come under chosen ciphertext attack. రెండు వేరే వేరే కాదు. chosen ciphertext attack లోనే one such attack is brute force attack. You don't need to explain both differently. మీరు రెండు డిఫరెంట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సో అందుకనే మిమ్మల్ని అడిగాను. ఓకే then go for your architecture. లిటరేచర్ సర్వే పెట్టారు కానీ ఏ ఇయర్ లో ఆ పేపర్లు అన్ని పబ్లిష్ అయినాయి అన్నది పెట్టలేదే. అవి లేటెస్ట్ కాదు ఎలా తెలుస్తుంది? You simply skipped that part. Okay, can anyone explain this architecture once again? User want. Okay, madam. Cloud A, Cloud B or data owners are 3 types, madam. Cloud A is database, madam. A database means any type of data you have to store that one, madam. Cloud B is server, madam. First one చూడండి మేడం, అవుట్ స్టోర్ డేటా మీన్స్ డేటా ఓనర్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తాం మేడం సర్వర్లో. క్లౌడ్ ఏలో అప్లోడ్ చేస్తాం మేడం డేటాని. తర్వాత స్టోరేజ్ రిజల్ట్ అనేది రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది మేడం డేటా ఓనర్కి. అది యాక్సెప్ట్ అయితే మాత్రం మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ క్లౌడ్కి పడుతుంది మేడం, అంటే డేటా యాక్సెప్ట్ అని. తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం మేడం. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, డైరెక్ట్ డేటా ఓనర్ కాకుండా సర్వర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం మేడం డేటాని. అక్కడ మళ్ళీ రిజల్ట్ పంపిస్తుంది మేడం డేటా ఓనర్కి, సర్వర్ అనేది పంపిస్తుంది మేడం. ఇక్కడ అనేది సర్వర్కి డేటాబేస్కి డేటా ఓనర్కి మధ్యలో మనం సెక్యూర్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం మేడం. అక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మన డేటా ఏం డిలీట్ చేస్తానో కూడా మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది మేడం డేటాబేస్కి. ఆ రిక్వెస్ట్ డిలీషన్ అయిన తర్వాత కూడా సర్వర్ అనేది మళ్ళీ మనకు రిక్వెస్ట్ డిలీషన్ రిజల్ట్ పంపిస్తుంది మేడం. బేస్డ్ అండి. మై క్వశ్చన్ ఈజ్, ఇప్పుడు సెండర్ నుంచి రిసీవర్ కి ఒక డేటా వెళ్తుందంటే సో దే హావ్ టు యూజ్ సమ్ ప్లాట్ఫామ్, జీమెయిల్ యూజ్ చేసుకోనో లేదంటే వాట్సాప్ యూజ్ చేసుకోనో ఏదో ఒక ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఆర్కిటెక్చర్ అంతా దే ఆర్ సెండింగ్ సమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ సమ్ డేటా. మీరేమన్నారు, ఇప్పుడు ఈ జీమెయిల్ కానీ వాట్సాప్ కానీ వీళ్ళందరూ కస్ట్ ఫంక్షనాలిటీసే కదా మనకి, వీళ్ళెవరు అవసరం లేకుండా కూడా డేటా పంపిస్తాను అంటున్నారు. హౌ? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. అంటే మేము ఎలా అంటానంటే మొత్తం డేటా అనేది క్లియర్గా పంపించాం మేడం. అంటే ఇక్కడ నుంచి డేటా ఓనర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాడు మేడం. అంటే తను ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకుని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నట్టుగా డిలీషన్ చేసుకోవడానికి, ప్లస్ అతనికి రిక్వెస్ట్కి ప్లస్ రిప్లైకి అతనికే మేడం అంతా. అందుకే మేడం మిడిల్లో డేటా ఓనర్ పెట్టేసి క్లౌడ్ ఏకి క్లౌడ్ బికి డిఫరెన్స్ చూపించాం మేడం. ఓకే, సో ఐ యామ్ నాట్ ఎట్ క్లియర్ విత్ యువర్ ఆన్సర్. అందుకే మనం ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్కి డేటా ఓనర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి మేడం. అతనికి ఓన్గా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది క్రియేట్ అయిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ డేటాబేస్ అండ్ సర్వర్ మేడం. ఓకే, సో ఐ హావ్ టు కవర్ మోర్ కంటెంట్. నేనైతే ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దిస్ ఆన్సర్. మీరు ఇంకా బెటర్ గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే ఓకే మా సురేంద్ర, కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవడం లేదన్న. నువ్వు చెప్పేదానికి ముందు చెప్పిన దానికి ఇప్పుడు మేడం అడిగిన దానికి కరెక్ట్ గా ఇది కాలేదు. ఒకసారి మీరు చూసుకోండి మొత్తం ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్.